بلوچستان کے علاقے دھاڑر میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 16 دہشت گرد جہنم واصل، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم، فورسز کی اضافی نفری آپریشن میں شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری، 17 زخمی مسافروں کو دہشت گرد استعمال منتقل۔ سیکیورٹی فورسز نے 104 مسافروں کو بازیاب کرا لیا۔ بازیاب کرائے جانے والوں میں 58 مرد، 31 خواتین اور 15 بچے شامل۔ قومی قیادت کی جانب سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ، صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں مسافروں پر حملے کرنے والے بلوچستان اور اس کی روایات کے مخالف ہیں۔ بلوچ قوم نہتے مسافروں، بزرگوں اور بچوں پر حملے کرنے اور یرغمال بنانے والوں کو مسترد کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز بر وقت کارروائی اور بہادری سے بزدل دہشت گردوں کو پسپائی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ظریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کی حملے کی مذمت۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے حوالے سے بھارتی میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک، پرانی ویڈیوز، اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز کے ذریعے مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ مذموم سوشل میڈیا مہم کے ذریعے لوگوں میں ہیجان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی معاونت سے ملک بھر میں مائکرو اکنامک استحکام آیا۔ آئی ایم ایف مشن پاکستان کے دورے پر ہے، شرح نمو میں اضافی ہماری ترجیح۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں خطاب میں کہا نئے ارکان کی شمولیت سے کابینہ کی کارکردگی بہتر ہوگی، امن و امان کے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز بنانے کا اعلان۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کی واپس کی گئی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت کا امن و امن ساتھ دے دے تو پھر وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے۔ آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا فارمولہ ہمیشہ مسترد کیا۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات سب کے سامنے ہیں، ابھی تک مکمل طور پر اعتماد سازی نہیں ہوئی کہ حکومت کا حصہ بنے۔ صدر آصف علی زرداری نے دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے معاملے پر مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا۔ یہ معاملہ اتفاق رائے سے حل ہونا چاہیے۔ 1 سال سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، خود دیکھیں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ عوامی مسائل کا حل اپوزیشن کی ترجیح نہیں۔ چینی کا اسٹاک ملک کی ضروریات کے لیے کافی، پہلی بار ہے بارڈر سے چینی افغانستان سمگل نہیں ہو رہی بلکہ درآمد ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ایف بی آر نے شوگر ملز میں مانیٹرنگ نظام قائم کیا، اب تک 6 شوگر ملز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ 2 ماہ میں شوگر مل سے 24 ارب کا سیلز ٹیکس اکٹھا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزراء کی کمیٹی بنا دی، تمام پاکستانی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ کسان اور آئی ایم ایف مشن میں پالیسی مذاکرات، صوبوں سے اخراجات میں کمی اور ٹیکس وصولی بڑھانے کا مطالبہ۔ صوبوں نے وفد کو ذرائع انکم ٹیکس وصولی پلان سے متعلق بریفنگ دی۔ ذرائع آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی کر دی گئی۔ زرعی شعبہ میں سالانہ 6 لاکھ روپے آمدن تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک زرعی آمدن پر 15% ٹیکس نافذ ہوگا۔ آئی ایم ایف کا لائف سٹاک سیکٹر سے بھی مکمل ٹیکس لینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت آئی ایم ایف سے مذاکرات پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت کا آئی ایم ایف کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے حصول کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ کابینہ اجلاس میں وزرائے خزانہ، توانائی اور پیٹرولیم سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاکستان کی پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے مستقل اقدامات پر زور۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس بھی ہوا۔ روز ویلٹ ہوٹل نجکاری پر زور۔
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुपर टैक्स की जमा रकम का हिसाब पूछ लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक बार के लिए नाफिज सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंतुखिल ने इस्तफसार किया, कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुपर लेवी टैक्स का मकसद ऑपरेशन ज़रब आज़म से मुतासिर इलाकों की बहाली करार दिया गया। वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने पूछा, क्या मुतासर इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ। FBR के वकील रजा रबानी ने दलाइल दिए, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। मुतासरीन दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन के नतीजे में बेघर हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। अस्पताल में गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को कसूरवार करार दे दिया। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। फैसले के खिलाफ नर्सों का एहतजाज। यंग नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि दवाई फार्मासिस्ट की हिदायत पर इस्तेमाल की जाती है, हर बार मलबा नर्सों पर डाल दिया जाता है। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तमाम पहलू से मुकम्मल छानबीन करके जिम्मेदारों का तयन किया है। सेनेट में प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सदीकी ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को करारदाद पेश करने से रोक दिया। शिबली फराज और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ में तल्ख जुमलों का तबादला। आप अपने आपे में रहा करें, चेयर को डिक्टेट ना करें। शिबली फराज का आजम नज़ीर तारड़ से मुकालमा, आप भी अपने आप में रहा करें, मुझे डिक्टेट ना किया करें। आजम नज़ीर तारड़ का जवाब, बोले खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स क्यों नहीं हैं। इसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और वजीर आला दें। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, कंवल शोजेब, आलिया हमजा और रऊफ हसन JIT के सामने पेश। IT इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने 5 से अलग अलग पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक JIT ने PTI रहनुमाओं को सवालनामा भी थमा दिया। जल्द तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। JIT ने 25 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए थे। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। इसी फीसद से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में आउटसोर्सिंग से पहले फेज़ के बाद टीचर्स की तादाद 8,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, स्कूलों की आउटसोर्सिंग से अच्छे नताइज आ रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तनख्वाह मिल रही है का कल्चर तब्दील करना होगा। सरकारी स्कूलों का मेयार आला तरीन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। खैबर पख्तूनख्वा में सनफी मसावात से मुतालिक डेटा पर मनफी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट पर मर्द व खवातीन की खिदमात तक रसाई के अलावा उनकी समाजी, माशी और सियासी शोबों में शिराकत और शमूलियत से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार पर मबनी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रिपोर्ट में जिन मसाइल की निशानदही की गई उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खवातीन और दीगर कमज़ोर तबकों के मुतालिक गुफ्तगू के बगैर खुशहाली मुआशरे का क़याम और तरक्की मुमकिन नहीं। सूबा भर में 28 सोलर गर्ल्स कमेटी के स्कूल कायम किए जाएंगे, जहां 1 लाख बच्चियां तालीम हासिल कर सकेंगी। इस्लामाबाद में गवर्नर हाउस में रिहाइश गाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। एलामिया के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जिदोजहद करने पर इत्तेफाक। दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। शरह सूद में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात। 8 माह में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में 51% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर 1,41,000 कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक, बसें और ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए। बैंकों से सस्ते कर्जों के बायस अवाम ने बड़ी तादाद में कारें खरीदी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान बैंकों ने 11 अरब रुपए कर्जों पर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं।